نہیں۔ حضرت ابو سعید خزار رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کچھ مدت سے میں 3 روز کے بعد ایک دفعہ کھانا کھایا کرتا تھا۔ اسی اثناء میں ایک روز جنگل میں جا رہا تھا کہ تیسرے روز میں نے اپنے اندر کمزوری محسوس کی، لیکن کھانا نہ تھا۔ طبیعت اپنی عادت کے مطابق کچھ تقاضا کرنے لگی۔ آخر میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ غیب سے آواز آئی، اے ابو سعید، کیا کوئی سی اختیار کر لو، کوئی سی باخت اختیار کر لو؟ کیا سستی کو دور کرنے کے لیے کھانے کے سوا اور کوئی سبب چاہتا ہے، یا نفس کے لیے کھانا بغیر کسی اور سبب کے، یا قوت چاہتا ہے؟ میں نے کہا الہی میں قوت چاہتا ہوں۔ جب میں اٹھا تو مجھ میں قوت آ گئی اور میں متواتر 12 منزل، ایک منزل کتنے میل کی ہے چیک کرو، 12 منزل بغیر کچھ کھائے پیے چلا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں چلا، میں قوت چاہتا ہوں۔ جب میں اٹھا مجھ میں قوت آ گئی اور متواتر 12 منزل بغیر کچھ کھائے پیے چلا۔ اور حضرت سہل بن عبداللہ تستری اللہ کے گھر بیت الصبا کہتے ہیں، اور سب اہل تستر اس بات پر متفق ہیں کہ بہت سے درندے اور شیر آپ کے پاس آیا کرتے، آپ ان کو کھانا کھلاتے، ان سے پیار و محبت کیا کرتے۔ اس واقعے کو دیکھنے والے بہت ہیں، اس واقعے کو دیکھنے والے بہت ہیں۔ ایک منزل 90 کلومیٹر بنتی ہے اور 12 منزل چلے بغیر کھائے۔ ایک منزل تقریباً 1000 کے قریب کلومیٹر چلے۔ اللہ پاک نے پوچھا میرے بندے کھانا چاہیے یا قوت چاہیے؟ یا اللہ مجھے قوت چاہیے، تو اللہ پاک نے اپنے امر سے قوت عطا فرمائی، اور قوت سے پھر چلتے گئے اور چلتے گئے اور چلتے۔ ذکر سے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے دجال ان کو کھانا نہیں دے گا، کہے گا مجھے مانو پھر میں کھانا دوں گا۔ وہ اللہ کا ذکر کریں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ دجال کی اوٹ میں چھپا ہوا ہوگا، اور پھر اللہ کہے گا، ذکر کرے گا، حتیٰ کہ ایک صبح اٹھے گا تو قرآن کے سارے ورق سفید ہوں گے۔ اللہ قرآن کو عرشوں پہ واپس اٹھا لے گا۔ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کون سا لفظ تھا؟ کہا اللہ یاد ہے۔ بس ان کو صرف لفظ اللہ یاد رہے گا اور سب بھول جائے گا۔ اور دجال ان کا کھانا ختم کرے گا، اللہ کہیں گے پیٹ بھرے گا۔ ان کا پینا ختم کرے گا، اللہ کہیں گے پیاس بجھے گی۔ اللہ کہیں گے ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ مجھے ایک صاحب نظر بزرگ کی بات یاد ہے، وہاں اس گھر میں آ کے اوپر ہمارے جو دواخانہ ہے اوپر کی منزل میں رہے، پرانی بات ہے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ وہ ٹیم، وہ جماعت تیار کر رہے ہیں ذکر کی برکت، ذکر کی وجہ سے، جو آنے والے علامات قیامت میں دجال آ جائے گا تو یہ جماعت ناکام نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی زبان، اس کے لہجے، اس کے دل میں اللہ کا نام رچ بس جائے گا۔ پھر ان کی مشکل آئے گی تو یہ اللہ کہیں گے، ان کا کام ہو جائے گا۔ پیاس تو اللہ کہیں گے، پیاس بجھ جائے گی۔ بھوک تو اللہ کہیں گے، بھوک ختم ہو جائے گی۔ لباس تو اللہ کہیں گے تو لباس اللہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جس طرح کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچہ پیدا ہوتا تھا تو کپڑا، اور بچہ بھی بڑھتا جاتا تھا تو لباس بھی بڑھتا جاتا تھا۔
نہ میلا ہوتا تھا نہ پرانا ہوتا تھا. ایک ایسی جماعت تیار ہو رہی، ایک ایسی جماعت ٹیم تیار ہو رہی، ایسی جو صرف اللہ سے مانگنا جانے. کتنے لوگ مجھے ایک بات کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اللہ سے ملا دیا، اور کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اب سارا دن ہماری سانسوں میں اللہ کا نام، اللہ کے نام کا حرف، اللہ کے نام کی برکت اور اللہ کا نام ہماری سانسوں میں ہر پل ہر سانس ہے اللہ کا نام. قیامت میں جب ہر چیز، علامات قیامت میں ہر چیز چھن جائے گی، ہر چیز دجال کے ہاتھ میں ہوگی، پانی کے ذخائر اسی کے پاس، کھانے کے ذخائر اسی کے پاس، ذخیرے، خوراک، لباس کا نظام اسی کے پاس ہوگا، اور مومن کو اس طرح سمجھا جائے گا جیسے مردار گدھا. اس دور میں کون سی چیز کام آئے گی؟ وہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کام آئے گا، جو آج کے دن میں مجھے آپ کو تسبیح خانہ دے رہا ہے. آج کے دن میں، انہی ایام میں مجھے آپ کو تسبیح خانہ دے رہا ہے. میری طرف دیکھ رہے، پکی بات ہے، گارنٹی جاگ رہے. اچھا یہ حالت ہٹائیں، پہلے سونے والی. اس نے کہا یہ یہاں تک نیند پہنچنا میرا کام ہے، آگے تیری مرضی ہے. یہ مشق ہو رہی ہے، مشق ہو رہی ہے، مشق ہو رہی ہے، اللہ کی مشق ہو رہی ہے، اللہ سے مانگنے کی مشق ہو رہی ہے، اللہ کا نام لینے کی مشق ہو رہی ہے، اللہ کے نام سے جڑنے کی تربیت ہو رہی ہے، پل پل سانس سانس. آج آپ کے اعتکاف کا پہلا دن ہے، آج آپ کے اعتکاف کا پہلا دن ہے. آج سے ایک جنگ شروع ہوگی، حکم کی اور طبیعت کی، مزاج کی اور شریعت کی. ایک جنگ شروع ہوگی. اللہ پوچھے گا میرا بندہ تو میرا ہے یا میرے غیر کا ہے؟ ہم نے اپنے دن سے، اپنے رات سے، اپنی صبح سے، اپنی شام سے، اپنے لمحوں کو قیمتی بنا کے اللہ کو دکھائیں گے کہ اللہ ہم کس کے ہیں. بولے ہم کس کے ہیں؟ ہم اللہ کے ہیں. کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. ابھی یہ بات پہلے آسمان تک بھی نہیں پہنچی کہ ہم کس کے ہیں. ہاں بندہ بڑا پکا ہے، ابھی تک بھی نہیں اٹھا. بندہ بڑا پکا ہے. اللہ کے ہیں، اللہ کے ہیں. یہ دن رات مشق کرائی جا رہی ہے. علامات قیامت کا سارا ظہور ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، اور تھوڑی سی باقی ہیں. اس دور میں صرف وہی بچیں گے جن کے من اور جیوں میں، جن کے دل اور اندر میں اللہ ہوگا. دیکھو چکی کو آپ نے دیکھا، چکی کے درمیان میں ایک کھونٹی ہوتی ہے، ایک لوہے کی سلاخ ہوتی ہے، اس کے درمیان میں پاٹ چلتے ہیں، اور جو لوہے کی اس سلاخ کھونٹی کے ارد گرد دانے لگ جائیں، گھن بھی لگ جائیں، تنکے بھی لگ جائیں، وہ بچ جاتے ہیں، وہ کبھی نہیں پستے. اور جو چکی کے پاٹوں کے درمیان میں آ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں. زمین آسمان کے دونوں پاٹ چکی کے چل پڑے ہیں. حوادث، پریشانیاں، مشکلات، مسلسل پانی، زمین کا ہلنا، جنگیں، یہ زمین، یہ نظام سارا چل پڑا ہے. ہر چیز اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. یہ چیز چل پڑی ہے. اب صرف وہی بچے گا وہ جو چکی کی کھونٹی کلی اور اس سلاخ کے درمیان لگ جائے گا، اور وہ ایک ذات ہے اللہ کی، اس پہ لگے گا. کہنے لگا یہ بتاؤ ساری دنیا میرا اللہ کے ہاتھ میں تیر کمان ہو، اور اللہ تیر میں سے، کمان میں سے تیر نکال رہا ہو،
मुझे आप बताओ, कोई बंदा बच सकेगा? बताएं। मेरे अल्लाह के हाथ में तीर कमान हो और अल्लाह सबको निशाना बना के मार रहा हो, कोई दुनिया का बंदा कह सकता है कि मैं बच सकूंगा? नहीं बचेगा। एक बंदे ने दावा किया कि मैं बच जाऊंगा। कहा तू कैसे बच सकता है? कहा अल्लाह के कदमों में आके बैठ जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, अल्लाह के साथ खड़ा हो जाऊंगा, अल्लाह के कदमों के साथ नीचे बैठ जाऊंगा। मैं वहां के तीरों से, ये तीर हादसों के, ये तीर परेशानियों के, ये तीर कर्जों के, ये तीर मर्जों के, ये तीर बंदशों के, ये तीर नाकामियों के, ये तीर मुश्किलात के, ये तीर उलझनों के, ये तीर सुबह और शाम की जिंदगी की गर्दिश अय्याम के, ये सारे तीर हैं। कहा मैं बच जाऊंगा। कहा कैसे बचेगा? कहा कैसे बचेगा? कहा अल्लाह के कदमों में आके बैठ जाऊंगा। आज आपका पहला दिन है उसकी करीमी में, कदमों में बैठने का। तीर दुनिया के आएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह आप कीमती वक्त बनाएं, कीमती लम्हे बनाएं, कीमती सातें बनाएं, आप बच जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह कहेगा ये वो शख्स है जो आके मेरे कदमों में बैठा था। आए फिर आपको एक हदीस मुबारक सुनाता हूं, दरूद पाक पढ़े। हदीस में आता है कि जो बंदा सुखी हो, सेहतमंद हो, माल दौलत हो, राहत सेहत हो, इज्जत आफियत हो, अता शफकत हो, करीमी और करम नवाजी हो, और फिर अल्लाह को याद करता रहे। किसको? अल्लाह को याद करता रहे, अल्लाह को याद करता रहे, अल्लाह को याद करता रहे। फिर जब वो तकलीफ में हो, या बीमारी में हो, या दुखों में हो, या मुश्किलों में हो, या परेशानी में हो, और वो कहे या रब या रब, तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ये वो आवाज है जो पहले भी कई बार सुनी है, ये वो आवाज है जो मानूस आवाज है, पहले भी कई बार सुनी है। तो फरिश्ते उस बंदे की अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करते हैं, और सिफारिश करते ही अल्लाह उसकी जरूरतें पूरी कर, मुश्किलें हल कर, नाकामियां दूर कर देता है। और फरमाए जो बंदा अल्लाह की बारगाह में सुखी होके अल्लाह का नाम नहीं लेता, दूर रहता है, जब दुखी परेशान मुश्किलों में होता है और कहते हैं अल्लाह, तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह आवाज पहचानी हुई नहीं, आज पहली दफा सुनी। आपको अल्लाह पाक ने आज सुख दिया, सुकून दिया, चैन दिया, जिंदगी दी, कामयाबी दी। आज अपने आप को अल्लाह की रजा की खातिर 10 दिन के लिए कैद कर लिया। पूछा कौन है? कि अल्लाह की मोहब्बत का कैदी हूं, इश्क मुस्तफा का कैदी हूं, मैं उनकी मोहब्बतों का, उनकी तरीकतों का, उनकी रास्तों का कैदी। अच्छा क्यों कैद हुआ? कि अल्लाह ने कहा 10 दिन के लिए मेरी मोहब्बत और इश्क में अपने आप को कैद कर ले, मैं अल्लाह की मोहब्बत में कैद हूं। इसलिए कहा ईद की जो रात होती है वो अल्लाह जल्ला शानो के हां उसको लैलतुल जायजा कहते हैं। अल्लाह सारे महीने और आखिरी अशरे का जायजा लेंगे, जजमेंट होगी। इसलिए क़यामत के दिन का नाम अंग्रेज ने द डे ऑफ जजमेंट रखा है। हर चीज की छानबीन होगी, लैलतुल जायजा, अल्लाह जायजा लेगा इसने आखिरी अशरा पूरा रमजान कैसा गुजारा। रमजान सिफारशी बन के सामने आएगा। अल्लाह इसने आंखों का रोजा, दिल का रोजा, जज्बों का रोजा, पेट का रोजा, कानों का रोजा, चाहतों का रोजा, ख्वाहिशों का रोजा रखा, रोजा रखा, रोजा रखा। अल्लाह मैं इसका सिफारशी हूं। रमजान ऐसा ताकतवर सिफारशी बनेगा कि हर दुश्मन आएगा कि किसी तरह ये जहन्नम में चला जाए, कोई ताकत इसको जहन्नम से दूर नहीं कर सकेगी। रमजान इतना ताकतवर होगा। आज आपका पहला दिन है एतिकाफ का। ये पूरे महीने का निचोड़ मिल गया आपको, पूरे महीने की रस, पूरे महीने की कतरा कतरा शहद। शहद की मक्खी मुंह में कितना कतरा लेके आती होगी, सोचो तो सही।
जर्रा 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 जाग रहे। हाँ जी, पक्की बात है। हम एयरपोर्ट पे होते हैं तो कैसे होते हैं, यहां कैसे होते हैं, जाग रहे हैं। तो जर्रा जर्रा लेके आती है, जर्रा जर्रा लेके आती है शहद की मक्खी, और फिर कितना शहद बन जाता है। कभी आपने सलाम का जर्रा, कभी फातिहा का जर्रा, कभी सजदों का जर्रा, कभी रुकू का जर्रा, कभी तस्बीह का जर्रा, कहीं दरूद का जर्रा, कहीं अत्तहियात का जर्रा, कहीं इफ्तारी की दुआ का जर्रा, कभी सहरी की दुआ का जर्रा, कहीं नवाफिल, कहीं इशराक, कहीं चाश्त, कहीं अवाबीन के जर्रे जमा करते रहे करते रहे करते रहे। एक बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका है, और वो पहाड़ अब अल्लाह पाक आपकी झोली में डालना चाहता है। बस कहते हैं इस आखिरी अशरे में अपनी मनशा को मेरी मनशा पे, अपनी चाहत को मेरी चाहत पे, अपनी दिल की कैफियतों को मेरे यहां कुर्बान कर दे। कौन है कुर्बान करने वाला? कहते हम कुर्बान करने वाले हैं। कुर्बान करने का फैसला किया है तो अपने आप को तस्बीह खाने की गुलामी में दिया है। कुर्बान करने का फैसला किया है तो अपने आप को तस्बीह खाने की गुलामी में दिया है। हम हैं फैसला करने, मन अंसारी इल्ल, कौन है अल्लाह के मददगार? हम हैं, नहनु अन, हम हैं, हम मददगार हैं। छोटा छोटा जर्रा जमा करते करते अब वो बन गया है शहद का, मिठास का, रिज़्क़ का, दौलत का, इज्जत बरकत का पहाड़ बन गया है। अब अल्लाह कहते हैं आ मैं तुझे उसका सिला दूं। और अल्लाह की बारगाह में सिला कैसा है? एक बंदे को शहद की जरूरत पड़ी, साथ एक मालदार बादशाह था, उसके यहां छोटी सी बोतल, शीशी, डब्बी, कटोरी लेकर गया, शहद दे दे, जरूरत सख्त है। उसने क्या किया? शहद का बहुत बड़ा मटका दे दिया। उसने कहा मुझे इतनी नहीं चाहिए। कहा तूने अपनी हैसियत के मुताबिक, तूने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है, मैंने अपनी अजमत के मुताबिक दिया है। अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक दिया है। रब अपनी शान के मुताबिक अता फरमाता है। आपने आज का जो वाकया सुना, जानवर आते थे, शेर आते थे, उनको खिलाते थे, मोहब्बत करते थे। एक सहाबी को एक इलाके का गवर्नर बनाया, निगरान बनाया। रोज वहां रात को लोग आके हल्ला गुल्ला, वावेला और तमाशे करते थे, नाफरमानियां करते थे। शहर के बाहर दरवाजे होते थे शहर के, इन्होंने उन्हें मना किया, उन्होंने इनका मजाक उड़ाया, फिर मना किया। हुज्जत जब ताम कर ली, शहर के दरवाजे पे लिखवा के खड़ा कर दिया, आज की रात मैं दरिंदों को हुक्म देता हूं, जो शहर का बासी मिले, जो मिले उसको चीर फाड़ दो। उन्होंने उस कागज का भी मजाक उड़ाया, पर उन्हें पता नहीं था इनके दिल में अल्लाह बस चुका है, इनके दिल में अल्लाह अल्लाह की मोहब्बत आ चुकी है। अब ये अल्लाह से कहेंगे तो अल्लाह कर देता है। सुबह लोगों ने देखा तो लाशों के ढेर लगे। उन्होंने नाफरमानी जी भर के की,